নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ 8ৰ ইংলিছৰ লেসন 1 দ্য প্ৰিন্স অফ পানী দিহিঙৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম। এই লেসনটো আচলতে বানপানীৰ ওপৰত লিখা হৈছে আৰু এই লেসনটো বানপানীৰ সময়ত আমি কেনেকৈ আমি নিজকে বচাব পাৰোঁ বা কি অসুবিধা হয়, কেনে ধৰণৰ এটা ভয় ভাৱ আহি যায় মানুহৰ মাজত আৰু কেনে ধৰণৰ এটা আতংকৰ সৃষ্টি হয়, আমি ঘৰ দুৱাৰ এৰি কলৈ যাব লাগে, কেনেদৰে থাকিব লাগে আৰু পানীয়ে কেনেকৈ ৰুদ্ৰমূৰ্তি বা কাল ৰূপ লয়, এই ধৰণৰ কথাবিলাক এই লেসনটোৰ জৰিয়তে আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কেনেকৈ আমি কি সাৱধানতা ল'ব পাৰোঁ সেইবোৰৰ বিষয়েও দিছে। গতিকে তোমালোকে লেসনটো ভালদৰে পঢ়িবা। ইয়াত বানপানীৰ ছবি এখন ধুনীয়াকৈ দি দিছে, দেখিছাই নহয়, গৰু ছাগলীবিলাকে কিমান কষ্ট কৰি আছে। ওখ ঠাইত মানুহবিলাক টিঙৰ ওপৰত উঠি আছে, ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত কিছুমান জীৱ জন্তু উঠি বাঢ়ি গৈ আছে, ভূৰ বনাই আছে, এনেধৰণৰ কিছুমান কথা এই লেসনটো তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা। নম্বৰ 1, এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন টু চেক ইয়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এই প্ৰশ্নবোৰ দিছে, 5টা প্ৰশ্ন দিছে। এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে, হোৱাই ডিড দ্য পিপুল অফ চিতলিয়া এণ্ড দ্য নাইবৰিং ভিলেজেছ পেনিক। The people of Chitolia and the neighboring village panicked because the swelling water of the Brahmaputra continued rising. B number is what happened when the embankment at Chitolia village was breached. When the embankment at Chitolia village was breached, huge wave of water broke into the villages. What action did Khoghen and his classmates take to rescue the villagers of Chitolia? তাৰমানে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ তেওঁ লৈছিল চিতলিয়াৰ গাঁওবাসীৰ বানপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। Khoghen and his classmates made 5 rafts for Chitolia, leading Khoghen's boat. Question number D. How did Khoghen and Domboru rescue Dr. Hatibarua and Moni Baidu? Moni Baidu আৰু Dr. Hatibarua কেনেকৈ খগেনে উদ্ধাৰ কৰিছিল? Khoghen and Domboru rescued Dr. Hatibarua and Moni Baidu. They left with a boat towards the dispensary and rescued them, but on returning, the boat took a U-turn and everyone fell into flood water. Once again, Khoghen was quickly respond and rescued them. নাৱৰে সৈতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে, কিন্তু এটা সময়ত যেতিয়া ইউ-টাৰ্ণ হৈছিল তেতিয়া সকলোৱে বানপানীত পৰি গৈছিল, কিন্তু খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ E. Why did the people of the village call Khoghen the Prince of পানী দিহিং? কিয় প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং বুলি মাতিছিল? The people of the village called Khoghen the Prince of পানী দিহিং। খগেনক প্ৰিন্স অফ পানী দিহিং বুলি মাতিছিল। Because Khoghen always bravely stood by them in their needs. He had a knack for solving all kinds of problems. এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, How much of the story do you remember? Answer these questions quickly. এই তলৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিব দিছে, কিমান তুমি ৰিমেম্বাৰ মনত ৰাখিব পাৰিছা। Number 2 A. Who was Khoghen? How old was he? Khoghen was a student of Nitaipukhuri College. He lived in Borgaon and he was a brave boy. He was 17 years old. B. It rained heavily all week. What was the result? Answer hobo, the result was that the water of the Brahmaputra rose and finally the embankment at Chitolia village broke down. Number D say, in moment huge wave of water broke into the village. Water is this situation called? The situation is called flood havoc. Number D say, Khoghen, you have saved our lives, given us a new life. Who said this? Why he said this? Dr. Hatibarua said this. Hatibarua এই কথাখিনি কৈছিল। He said this because Khoghen rescued them from being drowned. তেওঁলোকে পানীত পৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেনেদৰে কৈছিল। এতিয়া হৈছে নাম্বাৰ 3, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইন ইয়ৰ ওন ৱৰ্ড। তলৰ খালী ঠাইবিলাক
তোমাৰ নিজৰ ভাষাত কৰিব দিছে। দ্য ৱাটাৰ ৰোল্ড অভাৰ ছাম অফ দ্য হাউচ টপছ, মানে পানী কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰেদি গৈছিল। এণ্ড আমি লিখিব লাগিব দেয়াৰ ৱেৰ ক্ৰাইছ এণ্ড ৱেলছ অফ দ্য পিপুল এণ্ড মেড বিলয়িং অফ দ্য লাইভষ্টক being swept away. B number, by the time the people of Italy were evacuated to the high grounds of school building. Half an hour later, the boat reached the doctor's house. It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. The boat took a U-turn now, and it began to move swiftly with the current. Domboru and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. 4 number, read the following. Use the clues to write a summary of the situation of anything to be published in the local newspaper. Give a suitable title. Local newspaper মানে স্থানীয় বাতৰি কাকতত বানপানীৰ বিষয়ে মানে চিটুৱেশ্যন পানী দিহিঙৰ যিটো বানপানী সেই বিষয়ে পেপাৰত দিছে ধৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে সেইটো তুমি কেনেকৈ আমি লিখিম আৰু তাৰ বিষয়ে এটা সুইটেবল টাইটেল দিব দিছে। এটা হিণ্টছবিলাক দি দিছে। এই ট্ৰেইন হেভিলি পেনি গ্ৰিপ দ্য ভিলেজ, দ্য এম্বেংকমেণ্ট ৱাজ ব্ৰিজড, villagers took shelter on housetops, villagers from neighboring villages rushed to help, the civil authorities were also informed. In no time, raft and boats were made ready. Hundreds of villagers were rescued along with their livestock. Hundreds of villagers were rescued along with their livestock. গতিকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি এনেদৰে লিখিম। ফ্লাড ইন আছাম দিব লাগিব ওপৰ হেডিং, আৰু পানী দিহিং 24 জুলাই তোমালোকে নিজৰ পানী দিহিংটো দিব লাগিব আৰু 24 জুলাই দিব লাগিব ক'ত হৈছিল মানে ঘটনাটো। It rained heavily all week. Penny gripped Sitolia and its neighboring village. Due to heavy rainfall, the embankment at Sitolia village was breached and flood water entered into the villages. Flood affected villagers of the village took shelter on huge tops. Villagers from neighboring villages rushed to help them. The civil authorities of Sitolia were also informed. 100 of floods affected people as well as their livestock were rescued by neighboring villagers and NDRF team. 5 নম্বৰ দিছে লেটছ লাৰ্ণ ছাম গ্ৰামাৰ। গ্ৰামাৰ দিছে। এই গ্ৰামাৰখিনি আচলতে কি দিছে, এডভাৰ্বৰ ওপৰত দিছে। টাইপছ অফ এডভাৰ্বৰ বিভিন্ন ভাগবিলাকৰ বিষয়ে দিছে। গতিকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা। এডভাৰ্বৰ টাইপবিলাক দিছে, যেনে এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ, এডভাৰ্ব অফ টাইম, এডভাৰ্ব অফ প্লেচ এণ্ড পজিশ্যন, এডভাৰ্ব অফ ডাইৰেকশ্যন, এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ মানে কি কি ৱৰ্ড মানে ইউজ হ'ব এনেদৰে দি দিছে। গতিকে ইয়াত এডভাৰ্ব অফ টাইমত দিছে এগো, চিন্স, বিফোৰ, আৰ্লি, চুন, অলৰেডি, য়েট। ঠিক তেনেকৈ এডভাৰ্ব অফ প্লেচৰ হিয়েৰ মানে ঠাই মানে স্থান, কোনো বস্তু এটা কোন ঠাইত আছে সেইবিলাক এডভাৰ্ব অফ মেনাৰত বুজায়। এডভাৰ্বটো মানে ঠাই বিশেষে বুজাবলৈ হিয়েৰ, দেয়াৰ, নিয়েৰ এইবিলাক মানে সেইটো হৈছে এডভাৰ্ব অফ প্লেচ। এডভাৰ্ব অফ ডাইৰেকশ্যন, লেফ্ট, ৰাইট, ৱাৰ্ষ্ট। এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, অলৱেজ, এভাৰ, নেভাৰ, অফেন, এভৰি ডে। গতিকে তোমালোকে এই ৱৰ্ডবিলাক পঢ়িবা। 6 নম্বৰ দিছে এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী, ভেৰি, টু, ভেৰি মাছ, ইনাফ, ছ' মাছ, অফক'ৰ্ছ, ৰাডাৰ, হাৰ্ডলি, এক্সট্ৰিমলি, এক্সেট্ৰা। ইণ্টাৰগেটিভ এডভাৰ্ব, হুৱেন, হোৱাই, হাউ। নাও ৰিড দ্য লেচন এগেইন এণ্ড আণ্ডাৰলাইন অল দ্য এডভাৰ্বছ। আমাৰ লেচনটো পঢ়িব দিছে আৰু গোটেই এডভাৰ্বখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰিব দিছে। অলছ' ফাইণ্ড আউট দ্য ভাৰ্বছ টু হুইচ দে আৰ এডিং নিউ ইনফৰমেশ্যন। গতিকে তোমালোকে পঢ়িবা, পঢ়ি পেলাই আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। ইয়াত প্ৰেক্টিছ দিছে এতিয়া বি মোৰ প্ৰেক্টিছ উইথ এডভাৰ্ব। আণ্ডাৰলাইন দ্য এডভাৰ্ব ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ বিল' নিছে হোৱাট টাইপ অফ দে আৰ। ইয়াত মানে বাক্যবিলাকত কি কি এডভাৰ্ব আছে আণ্ডাৰলাইন কৰিব দিছে। খগেন কুইকলি গ্ৰেছড দ্য চিটুৱেশ্যন, এইটো এডভাৰ্ব আছে কুইকলি, এইটো হ'ব এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ। হি উইল ষ্টে হিয়েৰ, এইটো হিয়েৰটো এডভাৰ্ব হ'ব এডভাৰ্ব অফ প্লেচ। দ্য চিভিল অথৰিটিজ এট ডিমো হেড টু বি ইনফৰ্ম ইমিডিয়েটলি, ইমিডিয়েটলিটো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু এডভাৰ্ব অফ টাইম হ'ব। হি হেড ডান ইট অলৰেডি, অলৰেডিটো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু এডভাৰ্ব অফ টাইম হ'ব এইটো। হি ইজ ষ্ট্ৰং ইনাফ টু ষ্টেৰ দ্য ৰাফ্ট, ইনাফটো হ'ব এডভাৰ্ব আৰু এইটো হ'ব এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী।
6 নম্বৰ হৈছে since when has the doctor been stranded। ইয়াত দুটা এডভাৰ্ব আছে, since আছে when আছে, গতিকে sinceটো হ'ব এডভাৰ্ব অফ টাইম আৰু whenটো হ'ব ইণ্টাৰগেটিভ এডভাৰ্ব। নম্বৰ মণি বাইদেউ is too afraid to board the boat। এইটো to হ'ব এডভাৰ্ব আৰু ইয়াত হ'ব এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী। 6 নম্বৰ দিছে large number of words in English being with 2 or 3 consonants। Many such words being with the consonant s followed by 1 or 2 other consonants। Practice saying aloud these words beginning with the sound s: speak, stared, spat, space, stand, smile, school, stranded, stitch, stare, stretch, storm, smoke, smooth, scared, smell, style, steam, strike, steadily, strong, spring, straight, spectacles। গতিকে এছ যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তোমালোকক পঢ়িব দিছে, তোমালোকে পঢ়িবা। Which of the word given in the box is activity 6A? Can you find in the lesson? Read aloud the sentences that contain the word there and make 5 sentences with any 5 words from the box and practice reading them aloud। মানে তুমি যে বক্সত পালা 6A সেই ৱৰ্ডবিলাক তুমি লেচনটোত পাইছা নেকি? আৰু কি কৈছে, তাৰ ভিতৰৰ পৰা যিকোনো 5টা লৈ পেলাই বাক্য 5টা লিখিব দিছে, 5টা ৱৰ্ড লৈ পেলাই বাক্য 5টা লিখিব দিছে। গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম: স্পীক, স্কুল, স্মেল, স্কেয়াৰ্ড, স্মাইল, এইবোৰ শব্দৰে লিখিব পাৰোঁ। She can speak 5 languages. She goes to school by bicycle. This flower smells nice. She was scared enough. She was attracted by her smile। 7 নম্বৰ work in group to make 5 sentences with the word card। Your sentence should match the event in the story। You may use a card more than once after you have completed read out the sentences once is done for you। ইয়াত কৈছে 5টা সেন্টেন্স লিখিব দিছে, মানে এই কাৰ্ডবিলাক যে এই যে ৱৰ্ডবিলাক দিছে কাৰ্ডৰ নিচিনা বনাই, তাৰ পৰা লৈ পেলাই এটা বনাই দিছে, লিখি দিছে। The morning, that morning a loud roar alerted the riverside villagers। গতিকে সেই যিটো তুমি সেন্টেন্স বনাবা সেইটো কিতাপৰ লগত ষ্টৰিটোৰ লগত মিলিব লাগিব। 7 নম্বৰ এনসাৰটো হ'ব They alerted the riverside villagers। Half an hour later both reached the doctor's house। They reached the doctor's house। They steered the boat। The boat reached the doctor's house। আগতো they reached লিখিছিলোঁ, এতিয়া the boat বুলি আমি সেন্টেন্স এটা লিখিব পাৰোঁ। নম্বৰ এ read this news item carefully। 2 died in Assam flood। মানে নিউজ এটা দিছে, পেপাৰত দিয়া নিউজ, সেই নিউজটো পঢ়িবলৈ দিছে। 2 died in Assam flood। দুজন অসমৰ বানপানীত 2জন মৰিছে। অনিল নগৰত হৈছে জুলাই 16, মানে জুলাই 16ত এইটো ঘটনা হৈছে। 2 persons, a man and a woman, were drowned in the devastating flood caused by heavy rain in অনিল নগৰ। অনিল নগৰত মানে 2জন মানুহ হেৰি হৈছে, এ মেন এণ্ড এ ওমেন, এজন মানুহ আৰু এগৰাকী মহিলা হৈছে ড্ৰোনড, মানে তেওঁলোকৰ বানপানীত মানে উটি গৈছে। কামৰূপ Metropolitan District, Assam, most of the flood affected people were however rescued and taken to their relief camp। কামৰূপ মেট্ৰৰ যি মানে হেৰি আছে, কামৰূপ মেট্ৰপলিটান ডিষ্ট্ৰিক্টত গোটেই মানে বেছিভাগ মানুহেই বানপীড়িত মানুহক কি কৰা হৈছে, টেকেন টু দেয়াৰ ৰিলিফ কেম্পলৈ লৈ যোৱা হৈছে। দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শ্ব'ড দ্য হেল্প অফ পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ইন দ্য ৰেস্কিউড অপাৰেশ্যন। ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেও তেওঁলোকক সহায় কৰিছে। মেনি NGOs অলছ' অফাৰ দেয়াৰ হেল্প ইন দ্য অপাৰেশ্যন। বহুতো NGO কি কৰিছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিছে। গতিকে বি নম্বৰ দিছে লুক এট দ্য কাইণ্ড অফ ইনফৰমেশ্যন ডেট আৰ মেনশ্যনড ইন দ্য নিউজ আইটেম এণ্ড ফাইণ্ড এনচাৰ্ছ টু দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন। এতিয়া এই নিউজ আইটেমটোৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, তলৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে, প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব। 8B প্ৰশ্নটো আছিলে 1 নম্বৰৰ ৱেৰ ডিড দ্য ফ্লাড অকাৰ, ক'ত হৈছিলে? দ্য ফ্লাড অকাৰ্ড ইন অনিল নগৰ, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট।
2 number, how many people died in the flood? The 2 people died in the flood. 3 number দিছে where the flood affected people taken to, কলৈ লৈ যোৱা হৈছিল flood affected people বিলাকক, বানপীড়িত মানুহবিলাকক কলৈ লৈ যোৱা হৈছিল? The flood affected people taken to the relief camps. Who helped the flood affected people? The district administrator, paramilitary force and many NGOs helped the flood affected people. এটা দিছে 8C, imagine you are খগেন, তুমি খগেন বুলি নিজকে অনুমান কৰা, working with your partner, তোমাৰ লগৰীয়াৰ লগত মানে কামটো কৰা, write a newspaper, মিলিজুলি মানে তোমাৰ লগৰীয়াৰ লগত নিউজ পেপাৰ এখন ৰিপৰ্ট লিখিব, নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্ট লিখিব দিছে on the flood and how they affected the lives in the people in your village and the neighboring village. তোমাৰ গাঁও আৰু তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকক কেনেকৈ তুমি সহায় কৰিছা আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে মানে কেনেকৈ মানে এফেক্ট হৈছে, মানে ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকৰ, সেইখিনি মানে লিখি লৈ পেলাই এটা ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে। ইয়ৰ ৰিপৰ্ট শুড ইনক্লুড দ্য ফলোয়িং, মানে এই যে দ্য হেডলাইন থাকিব লাগিব, দ্য ডেট লাইন, ৱেৰ এণ্ড হাউ দ্য ফ্লাড অকাৰ্ড, ক'ত হৈছিলে, ডেমেজ কজ টু লাইফ এণ্ড প্ৰপাৰ্টি, কি ক্ষতি হৈছিলে, হাউ দ্য পিপুল এণ্ড দ্য ভিলেজ ৰেছপণ্ডেড টু দ্য ক্ৰাইচিছ, কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে মানুহবিলাকে মানে হেৰি কৰিছিলে সেই বিপদৰ সময়ত কি কৰিছিলে, হাউ ৰেস্কিউড অপাৰেশ্যন ৱেৰ কেৰিড আউট, উদ্ধাৰ কাৰ্যবিলাক কেনেকৈ সমাধান হৈছিলে, ৱেৰ ৰিলিফ কেম্প ৱেৰ ছেট আপ, ক'ত ৰিলিফ কেম্প মানে দিয়া হৈছে, হাউ মেনি পিপুল ৱেৰ শ্বিফটেড, কিমান মানুহ তালৈ লৈ যোৱা হৈছে, হোৱাট ষ্টেপ দ্য গভৰ্ণমেণ্টে মানে কি মানে সুবিধা ৰিলিফ কেম্পবিলাকলৈ দিছে আৰু মানুহবিলাকক দিছে, এইবিলাক মিলি পেলাই এটা কি কৰিব লাগে, ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে। মই লিখিছোঁ 8C, devastating flood in Khoghen village, Borgaon, July 16. Heavy rainfall caused severe flood in Khoghen village and neighboring villages. Many houses and roads were damaged. People lost their property, cattle and household items. The villagers faced many problems due to the flood. Many NGOs also came forward to help affected people. Relief camps were set up in nearby schools and a community hall. The government also took steps for rehabilitation and promised financial help to the flood victims. The villagers hoped that normal life would return soon. 9 number is what would you have done if you were Khoghen? Write a diary entry describing your experience and the actions on the day the flood occurred in your village. Use the information from the main text to write your entry. Your diary page may include the following points. Point plus date and time making the entry, how you alerted the people about the breach in the embankment, what step you took to help your family and people of the villages, including alerting the civil authorities. গতিকে এইখিনি লৈ পেলাই পইণ্টবিলাক লৈ পেলাই এখন ডায়েৰী লিখিব দিছে। মই সৰুকৈ এখন লিখিছোঁ, তোমালোকে লিখিব পাৰা। Diary entry, date 27 July 2026, time 8 PM. Dear diary, today flood water entered our villagers and helped my family move to a safe place. Rescue team came and took people to relief camp. I also helped children and old people. I hope our village become normal again soon. মানে সৰুকৈ লিখিছোঁ, তোমালোকে অকণমান বহলাই লিখিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে। প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক দিছে, ইমেজিন ইয়ৰ ভিলেজ হেজ বিন ইনাণ্ডেটেড, Imagine your villages has been inundated by the flood water of the Brahmaputra. Discuss in your group what step you will take a volunteer to provide relief to the flood victim of your village. Draw up a plan of action. এখন প্লেন বনাব দিছে আৰু প্লেনত এই তলৰ হেৰিবিলাক পইণ্টবিলাক ইনক্লুড কৰিব দিছে। গতিকে আমি একশ্যন প্লেনটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম। প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক প্লেন অফ একশ্যন, ষ্টেপ টু হেল্প ফ্লাড ভিক্টিমছ। Number 1, collect clothes, food, medicines and drinking water. Number 2, contact NGOs for help and support. Number 3, inform civil authorities about the affected families. Arrange relief camp for homeless people. Provide first aid and medicine
medical help, help children and elderly people, distribute blanket and daily necessities. 11 number is a prepare a notice to be hung on your school in a notice board informing the student about a free health camp to help the flood victim. Notice এখন লিখিব দিছে আৰু তাত মানে ফ্ৰী হেল্থ কেম্প আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ। ফ্ৰী হেল্থ কেম্প ফ্লাড ভিক্টিমছ। অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ informed that a free health camp will be organized for the flood affected people of our village. Date 20 July 2026. Time 10 am. Venue school playground. Students are requested to participate and help the flood victims by order school authority. তেনেকৈ ফৰ্মেটটো মই দিছোঁ সেই তেনেকৈ তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ ফৰ্মেটবিলাক এনেকৈ ব্ৰেকআপ চেঞ্জ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগে, নহ'লে নম্বৰবিলাক অকণমান কমকৈ পোৱা যায়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো অন্যান্য ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।